میں مہمان ہوں گورنمنٹ کا, اگر مہمان ہوں تو ہدایت تو دینا چاہیے نا. پھر تو اللہ تعالیٰ بولیں گے مہمان بنا دیا لیکن ہدایت نہیں دی. کچھ ہدایت ہوتی ہے اکیلا دینا, جو میں مل چکا ہوں ماشاءاللہ, اکیلا دے چکا ہوں, اکیلے میں بیسٹ ہے. پبلک میں سوال ہے, بولنا ہی پڑے گا. ہمارا ملک کنٹرولڈ بائی کافر, کیوں؟ ہم اتنے کمزور ہیں, اللہ پہ بھروسہ نہیں, آپ بھیک مانگنے جاتے کافر ملک میں. مسلمان کا کوئی بھی ملک نہیں بچا. کچھ ملک ہے اکثر کنٹرولڈ بائی سم ادر کافر ملک, اکثر 57 کنٹریز کو لو آپ, گنتی کے آپ کو مشکل سے ملے گا تو ملیشیا ملے گا. تو جب مجھے 15 ممالک سے دعوت آئے, آ کے یہاں رہو یہاں رہو وہاں رہو, تحقیق کروں گا نا میں, برابر کی نہیں؟ ٹنکی کی چوٹ پہ میرے لیے کھڑے رہتے ماشاءاللہ. اگر ہم اللہ پہ یقین کریں, ہمیں ابھی معلوم پڑ رہا ہے کہ پورے دنیا میں ایک ہی ملک ہے جو فری ہے, وہ ہے پیلسٹائن غازہ, باقی سب ملک آکیوپائڈ ہے. آکیوپائڈ قاضی فیصلہ کرے گا, عدل. السلام علیکم ناظرین. آج ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستانی عدالتی نظام پر بہت زیادہ مایوس ہوئے اور حکومت پاکستان پر بھی بہت زیادہ برہم ہوئے. کیا اس کے پیچھے وجوہات تھی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے آگے کیا ایسا سوال کیا گیا جس کی وجہ سے انہوں نے عدلیہ پر بھی سوال کھڑا کر دیا, اور نہ صرف عدلیہ پر بلکہ پاکستان کے جمہوری نظام پر اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے پر بھی سوال کھڑا کر دیا. بلکہ انہوں نے یہ سوال بھی کھڑا کیا کہ کیا پاکستان حقیقت میں اسلامی جمہوریہ ہے یا نہیں. تو آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں, بعد میں اس پہ بات کریں گے. سر یہ میرا سوال ہے کہ اپنا نام بتائیے, اپنا پروفیشن بتائیے. میرا نام ہے علی حمزہ اور میں مسلم کمیٹی سے ہوں. میں نے ایک لڑکی سے شادی کی تھی, ہندو لڑکی سے, مسلم کر کے. البتہ اس سے ایک میری بیٹی پیدا ہوئی, تو اب وہ مجھ سے ڈیورس مانگتی ہیں اور وہ بچی بھی مانگتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ اس بیٹی کو میں ساتھ لے جاؤں گی اور اپنے مذہب میں کنورٹ دوبارہ ہونا چاہتی ہوں. اگر میں بچی دے دیتا ہوں اور وہ اپنے مذہب میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو کیا مجھے گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مطلب بھائی صاحب نے پوچھا کہ میں نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کی, پھر کہا کہ شادی کرنے کے پہلے کنورٹ کر لیا. یہ کہا کہ بچی پیدا ہو گیا, ابھی ڈیورس چاہتی ہے 1 سال بعد, اور وہ میری بچی کو لکھے آنا چاہتی, ان میں کیا اس کی ذمہ داری میری ہے؟ پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہے اپنے کنورٹ صحیح طریقے سے کیا غلط طریقے سے کیا؟ سر کنورٹ پہلے کیا, پہلے مسلم کیا کراچی بنوری ٹاؤن سے. کنورٹ جو کیے اپنے, میں کہتا ہوں ریورٹ, صحیح طریقے سے کیے یا غلط طریقے سے میں نہیں جانتا ہوں. صحیح طریقہ مطلب صحیح تعلیمات دی قرآن مجید کی, وہ اصل میں قرآن سے متاثر ہوئے کہ آپ سے, آپ کا نام کیا ہے؟ علی حمزہ. علی حمزہ, ہو سکتا ہے وہ علی حمزہ کے عشق میں کنورٹ ہو گئی, برابر نا؟ وہ اللہ کے عشق میں کنورٹ ہونا چاہیے, اللہ کے رسول کے عشق میں کنورٹ ہونا چاہیے. آپ کے عشق میں کنورٹ ہو گئی تو میں بھی آپ کی غلطی ہے. کنورٹ کر کے بچی پیدا ہو گئی, بچی کو بھی لے کے جائیں گے ٹیمپل میں, غلطی کس کی ہے ابھی؟ آپ بولیے مجھے, غلطی کس کی؟ ہاں آپ کی ہے. اب کیوں سوال پوچھ رہے پھر؟ سر یہ سوال تو سوال یہ ہے, ابھی آپریشن ہو گیا, پلاسٹک سرجری کرنے پڑے گا. آپ ان کو میرے کسٹ دکھاؤ, میرے ویڈیو دکھاؤ. سر آپ 1 سال آپ سے شادی کی, آپ کو 100% پس آتا کہ نام کے لیے کنورٹ کی, چلو ہو تو گئی کنورٹ, اس ٹائم بھی دعوت نہیں کی آپ نے, صحیح ہے کیا نہیں؟ سچ بولو. سر آپ کا بیان لیٹ ہوا, وہ چلے سنیں میری بات, آئی تھی. سنیں میری بات. آپ نے شادی کر لی, چلو کر لی الحمدللہ, آپ کو پتا تھا کہ نام کے لیے کنورٹ ہوئی, اس ٹائم تو اب صحیح دعوت دینے کا تھا اس کو, برابر کی نہیں؟ برابر. آپ نے بولے چلو کنورٹ ہو گئے, ابھی گئے بھاڑ میں, کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی آپ نے سورہ العصر کے 3 پارٹ کو وتواصوا بالحق پہ عمل نہیں کیا, برابر؟ برابر. جنت میں جانے کے لیے وتواصوا بالحق بھی ضروری ہے, آپ نے خود کے بیوی کے ساتھ نہیں کرا تو اللہ سے پہلے معافی مانگنی پڑے گی. ابھی پلاسٹک سرجری کرو, آپ سمجھے نا؟ اگر آپ کی بیوی ڈیورس لیتی ہے, مجھے پتا نہیں پاکستان میں شریعہ کوڈ ہے یا نہیں, لیکن اگر شریعہ کے حساب سے آپ کی بیوی اسلام چھوڑ نہیں سکتی, اگر چھوڑتی ہے تو آپ کے بیٹی کو نہیں لے کے جا سکتی. اگر وہ مسلم ہوتی تھی تو قاضی فیصلہ کرے گا بچی کی عمر کیا ہے, کس کے حق میں جائیں گے. لیکن کوئی بھی قاضی اسلامی کورٹ میں ایک مسلم لڑکی کو غیر مسلم مرد یا عورت کے پاس نہیں بھیج سکتا.
लेकिन सर कोर्ट तो उसके हक में फैसला कर रहा है ना, हाँ कोर्ट, पाकिस्तान का कोर्ट। पाकिस्तान का कोर्ट। मैं समझा पाकिस्तान तो शरीयत को फॉलो करती है। नहीं नहीं, मैं समझा, ऐसा नहीं। नहीं मैं समझा। मलेशिया में माशाल्लाह, मलेशिया बहुत से केसेस होते हैं, अगर कोई मुस्लिम बोला मुझे गैर मुस्लिम बनने का, नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं है। क्या बोलेंगे, आपको काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलर, आपने एक बार तय कर दिया मुसलमान हूं अपनी मर्जी से तय कर दिया कि बोले मुझे गैर मुस्लिम बनने का, कैसा बन सकते भाई? काउंसलिंग, 6 महीना काउंसलिंग, फिर से आएगा, फिर से काउंसलिंग। आप समझ रहे? जी सर। मलेशिया, इसीलिए मैंने मलेशिया चुना, समझे अपना। आप कह रहे का इधर वो हिंदू मुस्लिम बन गए, मुस्लिम से फिर से हिंदू बन गए, और कोर्ट ने फैसला दिया कि तो रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कैसा हुआ फिर? ये माफ करना, मैं मेहमान हूं गवर्नमेंट का। अगर मेहमान हूं तो हिदायत तो देना चाहिए ना। फिर तो अल्लाह ताला बोलेंगे मेहमान बना दिया लेकिन हिदायत नहीं दी। कुछ हिदायत होती है अकेला देना, जो मैं मिल चुका हूं माशाअल्लाह, अकेला दे चुका हूं, अकेले में बेस्ट है। पब्लिक में सवाल है, बोलना ही पड़ेगा। इस्लामिक अगर है, नाम का है तो छोड़ो, काम का है तो इस्लाम के अंदर इजाजत है ही नहीं। इस्लाम में मुस्लिम बन गए, अपने मर्जी से बने, अपने बंदूक तो नहीं रखा ना उसके सिर पे, बंदूक रखा तो फिर कैंसिल हो सकता है। लाइक मलेशिया में साबित कर दिया कि जबरदस्ती किए तो वापिस बन सकते हैं, बंदूक तो नहीं रखा ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं तो खलास, तो आपको जरा करने पड़ेगा। यहाँ आके मलेशिया में देयर इज अ फेडरल कोर्ट एंड इस्लामिक कोर्ट माशाल्लाह, और मलेशिया में मुसलमान की तादाद सिर्फ 63%, 63%, लेकिन माशाल्लाह वोट बैंक है इस्लाम। तो जब मुझे 15 ममालिक से दावत आई आके यहाँ रहो वहां रहो, तब तहकी करूंगा ना मैं, बराबर की नहीं? जी सर। टंकी की चोट पे मेरे लिए खड़े रहते माशाल्लाह। 4 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर माशाल्लाह। अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह आपके साथ है तो दुनिया में कोई भी आपका बाल नहीं बांका कर सकता है। हर मुसलमान अगर अल्लाह सेंटर्ड हो तो आज जो हालत है हमारे मुसलमानों की, मुसलमान क्या कोई भी मुल्क नहीं बचा। कुछ मुल्क है अक्सर कंट्रोल्ड बाय सम अदर काफिर मुल्क, अक्सर 57 कंट्रीज को लो आप, गिनती के आपको मुश्किल से मिलेगा तो मलेशिया मिलेगा। हमारा मुल्क कंट्रोल्ड बाय काफिर, क्यों? हम इतने कमजोर है, अल्लाह पे भरोसा नहीं, आप भीख मांगने जाते काफिर मुल्क में। अगर भीख मांगना है तो अल्लाह के सामने मांगो ना। ये हालत हमारे मुसलमान की है। गाजा में हम 57 कंट्री मुंह भी नहीं खोल सकते। 1 साल हो गया, परसों कमरी कैलेंडर के हिसाब से 1 साल, 6 दिन पहले कमरी कैलेंडर, अभी 16 कैलेंडर के हिसाब से परसों 1 साल होंगे। क्या किया? अगर हम अल्लाह पे यकीन करेंगे, हमें अभी मालूम पड़ रहा है कि पूरे दुनिया में एक ही मुल्क है जो फ्री है, वो है पैलेस्टाइन, गाजा, बाकी सब मुल्क ऑक्यूपाइड है। तो अगर इस्लामिक शरिया है तो शरीयतन अगर एक औरत जो मुस्लिम है गैर मुस्लिम बनती है तो इजाजत है कि नहीं, वो अलग बात है। बच्चे को तो लेके नहीं जा सकती, समझे अपना। यहाँ कुछ होंगे ना हायर कोर्ट, आपके लॉयर शायद स्ट्रांग नहीं होंगे, एक अच्छा इस्लामिक लॉयर करो। मैं भी लॉयर हूँ, मैं इस्लाम का लॉयर हूँ, समझे ना। मैंने मलेशिया में जो मेरे खिलाफ वहां के मिनिस्टर लोग ने मेरे खिलाफ बात की, टेररिस्ट कहा मुझे, मैंने कोर्ट में लेके गया उनको। 1.52 मिलियन रिंगिट यानी $320,000 मिले मुझे। अदल मिनिस्टर, मैं तो आम इंसान हूँ, समझे ना। मैंने सू कर दिया उनको, कैसा मुझे मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं आप, डिफेमेशन केस। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अच्छे लॉयर करो, मैं तो, मेरे लॉयर अच्छे थे लेकिन मैं खुद, मेरी माशाल्लाह कोर्ट के अंदर में खुद मेरे लॉयर बोलते माशाल्लाह आपने क्या बात की, हमको तो बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहली बार कोर्ट में मैंने बात किया, कमाई मिली $320,000। आप कन्वर्ट करो जरा कितना होगा, 10 करोड़ रुपया मिला। सारे पैसे मैं डोनेट कर दिया फलस्तीन की कॉज के लिए, सारे पैसे। दुआ करता हूँ कि आपका हलो, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे, आपके और आपके बीवी को हिदायत दे ताकि सही रास्ते पे आ सके। नाजरीन, डॉक्टर ने मलेशिया की एग्जाम्पल दी और उन्होंने कहा कि वहाँ
किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं किया जाता और ये इस्लाम में हराम है, नजायज़ है कि किसी को ज़बरदस्ती पावर के ज़ोर पे, ताकत के ज़ोर पे मार के इस्लाम कबूल करवाया जाए। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल कर ले तो फिर उसको हक़ नहीं कि वो इस्लाम को छोड़ दे। लेकिन यहाँ पर इस सवाल को साइड पे कर दिया जाए तो जो एक सवाल किया था एक मुसलमान लड़के ने कि मैंने एक हिंदू लड़की से शादी की थी और उससे एक बेटी पैदा हुई और हिंदू लड़की अब वो कह रही है कि मैं तो अब दोबारा हिंदू बनने जा रही हूँ और जो बेटी मेरी पैदा हुई है उसको भी मैं हिंदू बनाऊंगी। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसे कहा कि आप अदलिया के पास जाओ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक को जब उस लड़के ने कहा कि अब मैं क्या करूँ, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप अदलिया के पास जाओ। तो उस नौजवान ने मायूस होकर ये कहा कि हमारे पाकिस्तान की अदलिया ये कहती है कि वो बच्ची उस औरत के साथ ही जाएगी जो तलाक लेकर हिंदू होना चाहती है। तो इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत ज़्यादा मायूस हुए और उन्होंने कहा कि मुझे ये इस बात का तअज्जुब है कि पाकिस्तान हकीकत में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, क्या पाकिस्तान में हकीकत में शरीयत नाफज है। तो इस बात को भी अगर साइड पे किया जाए तो उस लड़की का क्या कसूर था जो पैदा हुई मासूम बच्ची थी कि जिनको हिंदू बनने में जज साहबान ने अपना किरदार अदा किया।